आपले थर्ड स्पीकर आहेत पाचकवडे सर आणि लीना मॅम. यांचं इंट्रोडक्शन देण्यासाठी मी समीर परीख सरांना स्टेजवरती इन्व्हाइट करते. Years of experience, Mr. Pachkode today is the managing director of Technoflow Green Equipments Private Limited, an Indian company with a strong global footprint, manufacturing exhaust systems and process equipment for customers across the world. But his success did not come overnight. In October 1983, with courage far greater than his resources, he started his own unit in Nashik. The journey was never easy, but it was steady, values-driven, and deeply rooted in learning. He believed in building systems, accepting feedback, and improving every single day. Today, Technoflow stands tall with a team strength of 350 members, exporting to more than 25 countries, achieving 10x revenue growth, and generating over 60% of its revenue from overseas markets. It is a respected Indian brand, trusted globally. Yet, what truly makes Mr. Pachkode exceptional is not just these numbers. It is his discipline, consistency, openness to feedback, and passion for lifelong learning. He is a proud and active member of TLC, where he contributes generously by teaching, mentoring, and sharing his decades of experience, reinforcing his belief that learning multiplies when it's shared. Beyond business, he's a passionate tennis player, playing every single day for the last 40 years. This itself is a powerful reminder that physical fitness, mental focus, and consistency are as important as strategy in life. His life teaches us that humble beginnings can lead to global impact. Feedback, when accepted, becomes fuel for growth. Systems build scale, and learning never truly stops. Walking alongside this inspiring journey is the next generation of leadership. It gives me great pleasure to introduce Ms. Leena Pachkode, a second-generation entrepreneur who has played a pivotal role in shaping Technoflow's modern identity. Leena joined the business in 2009 and brought with her a fresh perspective, structure, and discipline. One of the early contributions was the introduction of 5S practices, training systems, and shop floor discipline. An IT engineer by qualification, with industry experience, Leena ma'am currently heads strategy, people development, IT, and EHS at Technoflow. She has been an integral part of the organization for the past 15 years, contributing significantly to brand development, visibility, and a strong culture of customer centricity. Leena ma'am believes that trust, empathy, and integrity form the foundation of leadership. Her purpose goes beyond business success. She is deeply driven to inspire girls to live their dreams and lead a full, empowered life. As a part of this vision, she actively collaborates with small, women-led businesses and women from humble backgrounds, supporting the sourcing and marketing of handmade products such as accessories and handbags, creating platforms for growth and independence. Alongside her professional journey, Leena expresses herself through painting, enjoys traveling, exploring various forms of art, and continuously learning about leadership. Together, Mr. Lakshman Pachkode and Ms. Leena ma'am represent a powerful blend of experience and innovation, values and vision, legacy, and future readiness. Today, as Mr. Pachkode and Ms. Leena take the stage, they do not just share a success story, they share a lifetime of learning that has shaped not only a global organization, but also a generation of leaders. I would now like to request Mr. Jaykumar Parikh and Mr. Mahesh Date to escort our guest speakers, Lakshman Kaka and Leena ma'am, to the dais. त्याच लोकांना त्याचा बेनिफिट नक्कीच होणार आहे. आपण आता दोन बोथ ऐकले, एक म्हणजे प्रोसेस एक्सलन्स आणि दुसरी म्हणजे मार्केटिंग आणि हाऊ रेव्हेन्यू बाहेर आणून ग्रोथ, हे दोन आपण ऐकल्यानंतर TLC वेमधून आपण ही अचिव्हमेंट कशी केली ह्या बोथचं वैशिष्ट्य आहे आणि आपण सगळ्यांनी ऐकायचं आहे. तर लक्ष्मण काका लीनांना विनंती आहे की आपण सुरुवात करावी. थँक्यू. Thank you. या मार्केटिंग टीम बरोबर आम्ही PUE एक्सरसाइज खूप रिगरसली केला. We found out many points which we could implement, and we took those in our ABP and started implementing that. Along with that,
one of the important factors was coming to building the culture of the organization. डॅडींनी सुरुवातीलाच सांगितलं तसं, विथ वन कस्टमर ही गेव द कस्टमर सो मच सर्विस की कस्टमरला नेहमी टेक्नोफ्लोकडे यावं असं वाटायचं. दिस वॉज द कस्टमर सेंट्रिक फाउंडेशन दॅट ही हॅड ऑलरेडी बिल्ट. बट इथून पुढे जर ग्रो व्हायचं असेल, त्या पेसमध्ये ग्रो व्हायचं असेल, तर कस्टमर सेंट्रिसिटी कॅनॉट बी लिमिटेड टू हिम ऑर मी, बट इट हॅड टू बी द कल्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. मग कल्चरमध्ये आणायचं कसं? अगेन आय विल गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. आपल्या बऱ्याच जणांना हे खूप खूप कॉमन आहे की कस्टमर म्हणतो वेंडरकडे जाऊन बसल्याशिवाय काम होत नाही. वेंडरला कमीत कमी 4 दिवसातनं फोन केला तर आपली डिलिव्हरी वेळेवर येते. हे असे पॉईंट्स जे आहेत विच आर बिग पेन पॉईंट्स फॉर द कस्टमर, विच आर बिग नॉन व्हॅल्यू ॲडिंग पॉईंट्स फॉर द कस्टमर्स, हे टीमनी, मी आणि डॅडींनी असे पॉईंट्स आयडेंटिफाय केले. हे पॉईंट्स आम्ही काढले. हाच एक्झाम्पल जेव्हा टीमबरोबर ब्रेनस्टॉर्मिंगसाठी घेतला की कस्टमर इज सो मच इन पेन इफ ही हॅज टू कम हिअर, सिट अँड वेस्ट टाईम. जर त्या कस्टमरला आपल्याकडे येऊन हे करायची गरज नाही पडली पाहिजे, हे करायचं असेल तर काय करावं लागेल? अँड वी वर सो प्लेझंटली सरप्राइज्ड की एव्हरी फंक्शन हॅड मल्टिपल आयडियाज. प्रोक्युअरमेंट सेड आपले आहे त्या वेंडर्समध्ये आपण जर कंटिन्यू केलं तर आय डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गिव्ह द बेस्ट सर्विस, सो वी विल हॅव टू चेंज आवर लेवल ऑफ वेंडर्स. मॅन्युफॅक्चरिंग टीम और प्रोडक्शन टीम सेड कस्टमरने आपल्याला स्टेटस विचारायची वेळच नाही आली तर हाऊ इफ वी डेव्हलप अ वीकली स्टँडर्ड फॉर्मॅट, सिम्पल असेल बट वी प्रोॲक्टिव्हली टेल हिम द स्टेटस. त्यांनी विचारायच्या आधी आपलं मेल गेलेलं असेल, आपला स्टेटस गेलेला असेल. व्हॉट इफ वी डू दॅट? हे पॉईंट्स टीमकडनंच आलेत. हे पॉईंट्स आम्ही त्यांच्याबरोबर ब्रेनस्टॉर्म केल्यावर दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ हाऊ वी स्टार्टेड क्रिएटिंग व्हॅल्यू फॉर द कस्टमर. Now it was not just daddy or me. The team was also looking at how do we solve the customer problems, how do we create more value for the customer, and customer centricity started becoming our culture in the organization. आज पुण्यात खूप वेंडर्स आहेत, पण पुण्यातले कस्टमर्स आजही नाशिकमध्ये टेक्नोफ्लोला ऑर्डर देतात. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कल्चर that is built in the organization. It is all because टेक्नोफ्लो को दे दो, छोड़ दो, बाकी पूछने की ज़रूरत नहीं है. When that became the culture of the organization, our speed of growth is started changing from here. This resulted in we growing from one segment to 3 major market segments. From one major customer, which was the biggest feedback that we got, to 14 customers, out of which 8 were global customers. We grew from 22,000 square feet into an area of 75,000 square feet. And our team went from 87 to 150 people. And of course, if we look in the financial terms, we had grown 8 times in 10 years since we joined TLC. I'll again stress on this point here. Just look at the impact of taking that feedback very positively and implementing on it. TLC and Bagwe sir always says, मिळते जे शिकताय ते implement करा, implement करून त्याचा result बघा. This is the demonstration of just taking that feedback so positively, implementing it and immediately seeing the results. आणि या फेजमध्ये one of the biggest qualities that the first generation demonstrated was delegate and empower. He really empowered me to take decisions, to own my domain, to make mistakes also. I made a lot of mistakes, but he empowered me to do that, and he delegated so many things to the team and me, because of which मग single engine नाही, मग double engine झालं. And then our pace for growth started growing from here. This was the phase until 2020. Everything is going great. आम्ही डेव्हलप करतोय, नवीन कस्टमर्स डेव्हलप होत आहेत, ग्रोथ होती आहे. अँड देन दिस very, very challenging time for all of us, which was the pandemic. And that pandemic
equally hit us in every way? उका पिरियडमध्ये म्हणजे 2021 बागवे सरांनी काही सेशन्स घेतले, ते व्हर्च्युअल सेशन्स घेतले ते, आणि त्या सेशनमधून आम्ही एकच मंत्र घेतला, तो बी ॲजाईल. आणि तो मंत्र प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये म्हणजे डिसिजन मेकिंग, फास्टेस्ट डिसिजन मेकिंग, आणि सगळ्या ॲक्टिव्हिटीला जस्ट डू इट, हा मंत्र आम्ही 2021 राबवला. आणि 2021 सगळ्या वर्करना आम्ही प्रोटेक्शन दिलं. त्यांना जे म्हणजे खाद्य सामग्री घरात पाहिजे होती ती आम्ही सप्लाय केली, आणि डेली त्यांच्या टचमध्ये राहिलो. कोणीही नाशिक सोडून गेलं नाही पाहिजे, आणि कोणी नाशिक सोडून गेलं नाही आहे. एप्रिल महिना लॉकडाऊन होतं त्यावेळेस, आणि 2 मेपासून कंपनी पहिल्या ह्याच्यापासून सुरू झाली, कारण आम्ही पॉवर जनरेशन करतो, आणि पॉवर ही पॅन्डेमिकमध्ये जास्त म्हणजे लागणार होती, म्हणून आम्हाला स्पेशल परमिशन मिळालं ते की तुम्ही फॅक्टरी चालू करू शकता, आणि आम्ही चालू केली. आणि 2 मेपासून फुल फोर्सनी, फुल कॅपॅसिटीनं फॅक्टरी चालू झाली होती. याच पिरियडमध्ये 2021 असं दिसून येत होतं की ग्लोबल कस्टमर आमचे जे आहेत, जे व्हर्च्युअल मीटिंग व्हायच्या, त्यांनी सांगितलं होतं की वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्ह फॉर चायना. आणि वी एक्सपिरियन्स की चायनातून आमच्या 3 कस्टमरनी त्यांच्या ऑर्डर चायनातून आमच्याकडे शिफ्ट केलेल्या आहे. आणि मग लीनाला मी म्हटलं की नाव दिस इज अपॉर्च्युनिटी, आपल्याला आता नाव टेक ऑफचं ॲक्शन घ्यायला पाहिजे. आता इथून आपल्याला ऑर्बिट चेंज ॲक्शन घ्यायला पाहिजे, आणि आपण हे नाही केलं तर ही आपली अपॉर्च्युनिटी जाणार आहे. आणि लेटस डू इट अँड लेटस टेक ऑफ आपले कॅपॅसिटी आणि कॉम्पिटन्सीज असं बिल्ड करू की ऑर्बिट चेंज झाला पाहिजे. कॉम्पिटन्सी इन्क्रीज करायची, आणि त्याच वेळेस व्हर्च्युअल ऑडिट करून काही कस्टमर्स आम्ही ओव्हरसीज कस्टमर्स आम्ही ॲड केले. 2000 त्या पॅन्डेमिक पिरियडमध्ये विजिट होत नव्हत्या. मी त्या कस्टमरला 2025 जाऊन भेटलो, पण ते कस्टमर UK कस्टमर नवीन कस्टमर ॲड झाले होते, आणि प्रत्येक वर्षी तो बिझनेस कन्सिस्टंटली येत होता. या पिरियडमध्ये सर ready? हां. So I was doing these. Are you bored? Yes. That's why the mic keeps going on and off. So I was doing these HL sessions, and in one of the sessions, sir asked us this question: what business are you really in? मला वाटलं, अरे, what business are we in? We are in the business of manufacturing equipments for global customers. Sir म्हणाले, are you really in that business? Think deeper, are you really in this? आणि ह्या क्वेश्चन, जेव्हा हा क्वेश्चन डॅडींनी आणि मी खरंच सिरियसली विचार केला, तेव्हा our whole perspective of defining our business changed from this point. या क्वेश्चन पर्यंत आम्ही म्हणत होतो की we are in the business of manufacturing equipment for global customers. But after this question, we started saying that we are in the business of helping global customers grow their market share in Asia Pacific, Europe and Middle Eastern markets. The scope completely changed. Our view of the business completely changed. आता हा प्रश्न नव्हता की प्रॉडक्ट कसा मॅन्युफॅक्चर करायचा आहे. आता हे प्रश्न होते की कस्टमरला जर एशिया पॅसिफिक, युरोप, मिडल ईस्टमध्ये ग्रो करायला हेल्प करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल. We will have to change the way we are delivering them products. We will have to change our speed to give them effective solution quickly supplied in these regions. We will have to supply certified quality products aligned to these regions. आणि कस्टमर कुठल्याही कंट्रीत बसलेला असेल, पण त्याला ह्या 3 जॉग्रफीजमध्ये इंडियामधून सप्लाय करायचं असेल तर अशी सीमलेस कंपनी बनवावी लागेल की त्याला तिथे बसून पण असं वाटेल की मी माझ्याच इंडियाच्या कंपनीमधून डिलिव्हर करतोय. लुक ॲट हाऊ आवर होल पर्स्पेक्टिव्ह चेंज्ड, अँड दिस इज व्हॉट स्टार्टेड कमिंग इन आवर ABP फॉर इम्प्लिमेंटेशन. हेच करत असताना डॅडी वॉज पॅरली थिंकिंग अबाउट द व्हॅल्यू एडिशन ऑफ द प्रॉडक्ट.
आम्ही व्हॅल्यू ॲडिशनचा कर्व आम्ही तो व्हॅल्यू कर्व बघितल्यानंतर आम्ही ठरवलं की आपण फक्त मॅन्युफॅक्चरर असलं तर लोएस्ट व्हॅल्यू ॲडिशन होतं आहे. वेरॅज आपण जर कस्टमरला सर्व्हिस दिली आणि जर आपण बोथ साईड व्हॅल्यू कर्ववर आपण बोथ साईड जर अप जाऊ लागलो तर आपल्याला टॉप लाईनबरोबर बॉटम लाईनची पण ग्रोथ होऊ शकते. म्हणून आम्ही डिझाईन प्रॉडक्ट काही प्रॉडक्ट आम्ही आत्तापर्यंत बिल्ड टू प्रिंट करत होतो ते ठरवलं की बिल्ड टू प्रिंट आणि बिल्ड टू डिझाईन ह्या प्रॉडक्टचं प्रपोर्शन आपण चेंज करायचं. वी हॅव टू स्टार्ट डिझायनिंग द प्रॉडक्ट आणि मग डिझाईन डिपार्टमेंट, डिझाईन ट्रेनिंग, डिझाईन सॉफ्टवेअर्स ह्यात आम्ही हेवली इन्व्हेस्ट केलं आणि आज आम्ही ऑलमोस्ट 40% डिझाईन प्रॉडक्ट्स असतात, 60% बिल्ड टू प्रिंट आहे अजूनही. आणि वी आर ट्राईंग टू गेट टू इक्वल अँड देन गो अहेड ऑन दॅट. आत्तापर्यंत आम्ही सगळे प्रॉडक्ट एन्को टर्म्स एक्स वर्स टू ड्युटी पेड डोअर डिलिव्हरी टू द कस्टमर ह्या सगळ्या एन्को टर्म्सला आम्ही सप्लाय करतो ग्लोबली. 27 कंट्रीना आम्ही सप्लाय करतो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर आणि आमचे डिझाईन प्रॉडक्ट पण 27 कंट्रीमध्ये जातात. हे इथं पुढचं हे आहे की आता आम्ही काही प्रॉडक्टला इन्शुरन्स देतो, आफ्टर परफॉर्मन्स इन्शुरन्स देतो. आता पुढे जाऊन आमची इथं एक कॉम्पिटन्सी असते की विल कोलॅबोरेट विथ लोकल इन्स्टॉलमेंट अँड कमिशनिंग एजन्सीज अँड विल गो इन टू सप्लाय द प्रॉडक्ट इन्स्टॉल्ड कमिशन. सो हे बोथ व्हॅल्यू करमध्ये बोथ साईड वाढ करून आम्ही ठरवलं की टॉप लाईन बरोबर आपला एबिटा ग्रोथ झाला पाहिजे. हा एबिटा ग्रोथ होण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू ॲडिशन वाढलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं आम्ही ते काम केलं. One of the points that I missed is this question of what business we are really in. हे सगळं केल्यानंतर today we are very very proud to say that for one of the European customers our order book is full for next 2 years. This is what helped us. This question actually helped change the whole perspective. Daddy magashi म्हटले तसं we were looking at the takeoff now. We were looking at the complete orbit change. या orbit change साठी leadership bandwidth was going to be very important. आणि leadership bandwidth develop करणं हा नेहमी most of us have this question. कसे develop करायचे leaders? Internal develop करायचे, बाहेरून आणायचे. How do we do this leadership bandwidth? ह्या development साठी डॅडीनी आणि मी इंट्राप्रेन्योरशिप मॉडेल डेव्हलप केलं इनसाइड आवर ओन ऑर्गनायझेशन. वी क्रिएटेड 3 competency based verticals. One vertical is stainless steel special products. Another vertical is heat exchanger pressure vessels, which is critical competency. And third vertical is standard series products. 3 असे aspiring seniors होते ज्यांना आम्ही ह्या verticalsचे leaders बनवलं. The moment we made them the leaders of these verticals, their entire approach changed. For them, they started thinking as owners of these verticals or these units. Tenchi engagement and involvement in for their vertical completely changed. Now they started considering themselves accountable for the result of that vertical, for the performance of the team of that vertical, and also for the engagement of that team. See the impact of just making this small change. Leadership create karayla किंवा leadership bandwidth create karayla, we just had to look at their aspiration, their capabilities, and create opportunity for them to start demonstrating leadership. ह्या initiative नंतर company मधला involvement, ownership, accountability, engagement, everything multiplied after this, and we started growing at a very very large pace. हा जो phase होता of post pandemic, during pandemic and post pandemic, there was something that we realized was very strongly demonstrated. मला आठवतं leadership session मध्ये बागवे सर नेहमी म्हणतात I4, E5, A3.
The adaptive intelligence, ability to manage risk. This period of pandemic, actually we saw this adaptive intelligence being demonstrated very strongly. We were looking at what risk is up next. What is it that we can do to mitigate that risk? आणि काय चेंज येणार आहे आणि आपल्याला त्या चेंजला काय अडॉप्ट करावं लागणार आहे. With this point of agility, our whole approach changed for doing the business आणि आमची ग्रोथ अजून मल्टीफोल्ड व्हायला इथून स्टार्ट झाली. The result of all this implementation came to today. This is how we are. Yes. So today we are 130,000 square feet built up area, and there are 350 team members. And for future also, we are growing with the another plot area. We have again taken on lease another 6 acre of land for the future growth. And the result in terms of finance that has. Sorry, I do this always to him, but I'm going to again prompt you where you wanted to. Yes. सिनियर टेल्सना माहीत असेल, बागवे सरांनी राईज अँड फॉल ऑफ कंपनीज हे आपल्याला लिडरशिपमध्ये सेशनमध्ये घेतलं होतं. आणि बऱ्याच कंपन्याचं होतं की विथिन 15 इयर बऱ्याच कंपन्या डाय होतात. काही फास्ट ग्रो होतात आणि त्याच स्पीडनं डाय होतात. काही ग्रो होऊन स्टॅग्नंट होतात आणि काही नंतर पार्टनर जातो किंवा पार्टनरमध्ये हे होतात, अशा ह्याने डाय होतात. तर त्या ग्राफमध्ये तुम्ही घातलं आहे की बागवे सरांचं एक्सपेक्टेशन TLC कंपनी कशी ग्रो होऊ शकते आणि व्हायला पाहिजे आणि प्रत्येक स्टेजला ग्रो कन्सॉलिडेट ग्रो कन्सॉलिडेट हे बागवे सरांनी आपल्याला शिकवलं होतं आणि ते एक्झॅक्टली आम्ही इम्प्लिमेंट केलं. आणि आज जर बघितलं आम्ही तो ग्राफ सुपरइम्पोज करायचा प्रयत्न केला आणि तो ग्राफ एक्झॅक्टली TLC कंपनी बागवे सरांचं एक्सपेक्टेशन जसं होतं ती तशी कंपनी आम्ही अचीव केली. आणि दिस इज व्हेरी व्हेरी प्राऊड मोमेंट अँड आम्हाला खरंच त्याचा अभिमान वाटतो की आम्ही ते करू शकलो. आणि ह्याच्यासाठी TLCचं कॉन्ट्रीब्युशन, बागवे सरांचं गायडन्स आणि 2021 नंतर बागवे सरांनी जे मला मेंटरिंग दिलं, लीनाला मेंटरिंग दिलं, त्याचा हा रिझल्ट आहे. आणि मला वाटतं हे आपण प्रत्येकजण करू शकतो. हे आम्हाला केलेला अभिमान आहे आणि खूप प्राऊडली आम्ही बोलू शकतो. त्या When we saw the first graph of Technoflow coming into existence and growing to 5 crore, so growing from 1 crore to 5 crore took 17 years. And for us, when we joined TLC, from that period, joining TLC to today, in 17 years, we've grown 30 times. We have grown, we are doing great, but at the same time, it is also important that we give back. Education हा आमच्या फॅमिलीमध्ये खूपच close to the heart आहे. It's a very, very special domain for us. So we try and do everything for these schools, from helping for transportation, buses देणं, infrastructure build करणं, classrooms build करणं, काही schools मध्ये washrooms नसतात ते build करणं, त्यांना कम्प्युटर लॅब्स डेव्हलप करून देणं किंवा मॉडर्न टेक्नॉलॉजी लागत असेल तर ती करून देणं. आणि इट इज अ ग्रेट फिलिंग की ह्यातली एक स्कूल अशी आहे जी माझ्या मम्मीची आहे. ज्या स्कूलमधून मम्मी शिकली त्या स्कूलला कॉन्ट्रीब्यूट करायचा चान्स मिळाला. आणि एक हायस्कूल असं आहे जिथे डॅडी शिकले. सो द फुल सर्कल ऑफ फ्रॉम वेअर यू स्टार्टेड अँड कमिंग बॅक अँड गिविंग टू दॅट इज रिअली ग्रेट फिलिंग फॉर अस. या पॉईंटला आल्यावर सगळ्यांना असं वाटेल की हां, येस, एव्हरीथिंग इज गुड, लुक्स गुड, एव्हरीथिंग इज फाईन. बट बागवे सर विल नेवर स्टॉप हिअर. ही विल ऑलवेज आस्क, बस व्हॉट्स नेक्स्ट, व्हॉट्स द नेक्स्ट प्लॅन. अँड दॅट इज वॉट डॅडी ऑल्सो हैज़ ऑलवेज. ही विल ऑलवेज आस्क मी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ तक तो पहुँच गए. सो आवर विजन 2030 is growing about 3 times from now.
reaching a revenue of 400 crore with a team of 500 members. And at that point, we want to see ourselves in a completely different league from what we are today. There are very, very few players in India who are in this domain of large equipment manufacturing. We want to see Technoflow's name in those very few names in India by 2030. That is our vision for the next 4 years. And of course, 10x is the way. So for us, our goal is 10x of EBITDA. We are very well on that path. And सगळ्यांनाच माहिती आहे लक्ष्मण काका, एज, जेंडर, एनर्जी, for us and for Technoflow is absolutely no limit. That is what we would want to say about Technoflow, and thank you very, very much for listening to us. Really great. Thank you. Really a demonstration of TLC company growth path, आणि really very means insightful and inspirational. So म्हणजे सगळ्यांनाच आता लक्षात आलं असेल की आपण म्हणजे TLC कंपनीतला हा म्हणजे बोध कार्यक्रम लक्ष्मण काकांना हा पहिला सॅल्यूट आहे. पहिली त्यांना इथं म्हणजे TLC बिग बॅशमध्ये बोधची ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, आणि का मिळाली त्यांनी सगळ्यांनीच बघितलं. लक्ष्मण काका, तुम्हाला हा पहिला प्रश्न म्हणजे क्वेश्चन्स चालू झालेत याला, काही व्हॉट्सॲपवरती पण मला आलेत, लोकांनी अगोदरच पाठवलेत. पण एक प्रश्न आहे की आता जसं सरांनी 10xचा वाघ आपल्या सर्वांच्याच मागे लावला आहे, म्हणजे प्रॉब्लेम सर्वायवल स्टेजला पण तुम्ही अनुभवले. काही वेळेला मला वाटते एकदम डीप गेला आणि परत तिथनं फिनिक्स पक्षासारखं तुम्ही परत झेप पण घेतली. तर प्रॉब्लेम्स तर ह्या बिझनेसमध्ये असणारच आहेत. म्हणजे आता तुम्ही ह्या स्टेजला येऊन पण डोंट स्टॉप, ही 10x इज अवर गोल, म्हणजे सगळ्यांचा TLCचा हे आहे. तर तुम्ही म्हणजे काही आपल्या इथं मायक्रो लेवलचे सर्वायवल स्टेजला काही स्ट्रगल करणारी लोक आहेत, काही कुठेतरी जाऊन स्टॅग्नंट झालेले त्या फेजेस ऑफ दी कंपनीजमध्ये आपण बघतो त्याप्रमाणे. त्या सर्वांना तुम्ही काय मेसेज द्याल किंवा काय त्यांना मंत्र द्याल? सर्वायवल स्टेजमध्ये मी जे माझ्या लीनाच्या आजोबाने जे मंत्र पाठवले होते तेच मी परत रिपीट करतो की कितीही डिफिकल्टी आली तर धीर धरायला पाहिजे आणि प्रयत्न सोडायला नाही पाहिजे, प्रयत्नवादी राहायला पाहिजे, खचून जायला नाही पाहिजे, कारण कधीतरी वेळ बदलणार आहे. आणि आता मला माझे सासरेच फक्त देत होते आधार, आता नवीन TLCयांना टोटल TLC कम्युनिटी आहे. तुम्ही कुणाकडेही जाऊन तुमचा प्रॉब्लेम सांगू शकता, त्यांच्याकडून शिकू शकता, त्यांच्याकडून त्यांचे अनुभव घेऊ शकता. अशा वेळेस त्यांनी काय केलं हा एक लर्न करू शकता. पण तुमचा प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचा, जसं शहासाहेबांनी सांगितलं, तुमचा बिझनेस तुम्हालाच करायचा, तुमचे प्रॉब्लेम तुम्हालाच सॉल्व करायचे. तुमच्या इथं युनियन आहे म्हणून दुसरा TLC नेऊन तुमची युनियन तोडणार नाही आहे, ती तुम्हालाच काम करायचं आहे. पण तशा परिस्थितीमध्ये इतर लोकांनी काय अनुभव घेतले आणि काय डिसिजन घेतले आणि कसे पुढे गेले हे तुम्हाला त्यांच्याकडून शिकता येईल. पण काम तुम्हालाच करायचं आहे, हे धरायचं आहे. पहिले काही वर्षाचा पिरियड डेफिनेटली डिफिकल्ट असतो. शहासाहेब पण त्याच्यातून गेलेले आहेत काही वर्ष. दादासाहेब पण ज्यावेळेस फर्स्ट जनरेशन त्यांनी चालू केलं असेल त्यावेळेस तर भरपूर प्रॉब्लेम असतील. पण जसं होरपळून निघाल्याशिवाय देव पण येत नाही हे तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण तिथं आपल्याला पहिले 3 वर्ष 5 वर्ष झगडावंच लागणार आहे आणि लोकांच्याबरोबर पण झगडावं लागेल. इथं धीर सोडू नका आणि TLCचा उपयोग करून घ्या. व्हेरी गुड. थँक्यू. लक्ष्मण काका, तुम्ही बऱ्यापैकी TZ साई लिव्हर कव्हर केलेलेच आहेत आणि मला तुम्हाला एक छोटा प्रश्न आहे की ही टेक्नोफ्लोची जर्नी आहे, त्यामुळे असे तुमचे कुठले असे महत्त्वाचे लिडरशिप तुम्ही डिसिजन घेतले आणि त्या बेसिसवर तुम्ही आता जी ग्रोथ एक्सपेक्ट करताय, असा कुठला असे लिडरशिपचे कुठले महत्त्वाचे तुम्ही डिसिजन घेतलेत तुमच्या या जर्नीमध्ये? मी हे करत होतो, कंटेंटेड राहत नव्हतो. म्हणजे हे झालं की पुढे काय हा माझा नेहमीचा हे असायचा. त्यामुळे जे बी कमवले त्याच्यापेक्षा पुढे जाता कसं म्हणून
आउट ऑफ म्हणजे आत्ताची कॉम्पिटन्सी आहे, पण एक्सटेंडेड स्ट्रेच्ड कॉम्पिटन्सीमध्ये मला काय करता येईल हे ऑलवेज मी बघितलं. म्हणजे आत्ता जो म्हणजे आता जर बघितलं तुम्ही तर रिसेंट एक्झाम्पल आहे, मी US ला कस्टमरकडे मीटिंगला बसलो होतो. त्यानं सांगितलं की माझ्याकडे एक 15 कोटीची ऑर्डर आहे, मी तुला देऊ शकतो, फक्त हे 100 टनचं एक इक्विपमेंट आहे, ते बनवशील का? आता माझ्याकडे हँडलिंग कॅपॅसिटी फक्त 25 टनाची आहे आणि 100 टनाचा जॉब कसा करायचा? त्यावेळेस जर माझ्याकडे ती कॉम्पिटन्सी नाही आहे, माझ्याकडे ती कॅपॅसिटी नाही आहे, विचार करत बसलो तर मी विचार केला नाही. 100 टनाची ती ऑर्डर घेऊन US मधून आलो आणि ती सक्सेसफुली मी डिलिव्हर केली. हे जे डेव्हलप करायचे असे डिसिजन जे आहेत, स्ट्रेच्ड कॉम्पिटन्सी, आणि मग आपण एकदा निर्णय घेतला की त्याचा अंमलबजावणी करायची हे आपल्यावर जबाबदारी, ते आपण करू शकतो. हे पहिला डिसिजन होता की कॅपिटल इंटेन्सिव्ह बिझनेस जायचं का लेबर इंटेन्सिव्ह बिझनेस जायचं, आपली कॅपॅसिटी बघून तो आपण स्ट्रॅटेजी ठरवू शकतो. आणि हे मी केल्यामुळे मी फॅब्रिकेशनमध्ये गेलो आणि त्याचे रिझल्ट मिळाले. कधीही माझे डिसिजन हा एक होता की सेकंड जनरेशन येईल त्यावेळेस सेकंड जनरेशनला एम्पॉवर करा. ते चुका करतील, काही नुकसान पण होईल, पण आपली तेवढी नुकसान सहन करायची कॅपॅसिटी झालेली असते किंवा करायची असते, आणि ते नुकसान भरून काढायची पण आपली तयारी केली पाहिजे. हे काही डिसिजन असे होते की ज्यामुळे मला टेक्नोफ्लोची ग्रोथ करायला आणि इथूनही पुढे जे होणार आहे ते असंच स्ट्रेच कॉम्पिटन्सीमध्ये मी काम करतो, ऑलवेज चॅलेंज घेऊन काम करतो आणि ते चॅलेंजेस स्वीकारतो. हे माझं थ्रूआउट दी जर्नी डिसिजन्स आहेत. ग्रेट, ॲज युजल. लक्ष्मण काका, तुम्हाला आणखीन एक प्रश्न आहे की आपण आता सरांनी पण सेकंड जनरेशनचं म्हणजे सक्सेशन प्लॅनिंग संदर्भात काही आपण आता TLCमध्ये स्टेप घेतलेत, तर तुम्ही हे सक्सेशन प्लॅनिंग कसं केलं? आणि लीना ज्या वेळेला आली त्यावेळेला म्हणजे एवढं व्यवस्थित की तिनं तुमच्याबरोबर लगेच शोल्डर टू शोल्डर लावून काम चालू केलं, त्याच्यासाठी तुम्ही काय इनिशिएटिव्ह घेतली आणि तुम्ही आपल्या TLCयांना काय सांगाल? मी आज आपलं फर्स्ट जनरेशन किंवा जे अगदी बिझनेस सुरुवातीला असतात त्यांच्या काही कॉम्पिटन्स असतात, कुठल्या प्रिन्सिपलवर त्यांनी बिझनेसेस डेव्हलप केलेले असतात. ज्यावेळी सेकंड जनरेशन येते त्यावेळेस त्यांचे पर्स्पेक्टिव्ह वेगळे असतात. त्या पर्स्पेक्टिव्हला रिस्पेक्ट करायला पाहिजे. आपला पर्स्पेक्टिव्ह त्यांच्यावर लादायला नाही पाहिजे, त्यांचा पर्स्पेक्टिव्हला रिस्पेक्ट करून त्यांना वाव द्यायला पाहिजे. आणि आपली कॉम्पिटन्सी आणि त्यांची कॉम्पिटन्सी ह्या दोन्हीचं अलाइन कसं होईल ह्याच्यावर काम करायला पाहिजे. कॉन्फ्लिक्ट नाही यायला पाहिजे. म्हणजे सेकंड जनरेशननी कम्पेअर नाही करायला पाहिजे, फर्स्ट जनरेशननी स्वतःचं मी असं केलं आता तुला काय जास्त अक्कल आहे का असंच कर हे नाही म्हणायला पाहिजे, त्याला वाव द्यायला पाहिजे. आणि ते केलं तर माझ्या दृष्टीने आम्ही जे केलं ते त्याचं आम्हाला सक्सेस मिळालं आहे. मला वाटतं ते तसंच तुम्ही जर केलं तर सक्सेस मिळू शकेल. एक शेवटचा प्रश्न लीनाला, की ज्या वेळेला ती एंट्री केली त्यावेळेला बरेच म्हणजे टीमला अलाइन करणं आणि टेक्निकल बॅकग्राऊंड ऑब्वियस तुझं नाही आहे आणि तरीसुद्धा तू लगेच बिझनेस कॅप्चर केला आणि हे करता करता सगळं म्हणजे त्या टेक्नोफ्लोच्या टीममध्ये टीम अलाइनमेंट पण केली आणि शिवाय ॲज आपल्या इथं बरेच TLC वुमन एंटरप्रेनर पण आहेत, काही वुमन आता TLCमध्ये नवीन जॉईन होत आहेत, त्या सगळ्यांना ह्या दोन्हीमधनं मेसेज काय द्याल? इनिशियली तर मी म्हणेल की जॉईन केलं तेव्हा खूप चॅलेंजेस होते, ट्रिमेंडस चॅलेंजेस. द फर्स्ट चॅलेंज वॉज रेजिस्टन्स फ्रॉम द टीम, आणि हा नॅचरल आहे, दिस इज बाउंड टू हॅपन. दे आर यूज टू वर्किंग विथ द फर्स्ट जनरेशन, सो तुम्हाला रेजिस्टन्स येणं हे इज व्हेरी नॅचरल. द ओनली सोल्युशन टू दिस इज पुटिंग युअर हेड डाऊन, डुईंग द हार्ड वर्क अँड शोईंग द रिझल्ट. एकदा रिझल्ट दिसायला लागले की आपोआप तो जो रेजिस्टन्स होता तो कमी होत गेला. अँड द टीम स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी ॲट अ व्हेरी डिफरंट लेवल. आधी असं व्हायचं की काही विचारायचं असेल तर मला बायपास करून ते डॅडींकडे पोचायचे, पण यावेळेस फर्स्ट जनरेशननी पण हेल्प केलं की ते माझ्याकडचे जर क्वेश्चन्स असतील, माझ्या डोमेनचे असतील, तर तेच सगळ्यांना माझ्याकडे परत पाठवायचे. आणि आज अशी सिच्युएशन आहे की डॅडींकडे टेक्निकल शिवाय डॅडींकडे कोणी जात नाही.
team members are more comfortable coming to me and talking to me. I think that demonstrates that then I have done something well in the organization. आणि विमेन एंटरप्रेन्योर्सना जर सांगायचं म्हटलं तर आय थिंक वी शुड हॅव व्हेरी व्हेरी गुड लेवल ऑफ सेल्फ बिलीफ. आपल्याला कोणाशीही कम्पेअर करायची गरज नाही. ही चूक मी पण केली आहे. बिझनेस जॉईन केल्यानंतर मी कॉन्स्टंट कंपॅरिझन माझं डॅडींबरोबर करायचे. डॅडींचं टेक्निकल स्किल, त्यांचं नॉलेज, त्यांचा कस्टमर कनेक्ट, मी काय करणार, मी या डोमेनमधली नाही, हाऊ विल आय मॅनेज दॅट. बट इथे बागवे सरांनी खूप हेल्प केली. ही गायडेड मी थ्रू ऑल दिस प्रोसेस अँड ही सेड, डोंट यू थिंक यू आर मेजरिंग युअर सेल्फ अगेन्स्ट द रॉंग यार्डस्टिक. तुझी स्ट्रेंथ वेगळी आहे, डॅडींची स्ट्रेंथ वेगळी आहे. जी तुझी स्ट्रेंथ नाही आहे त्याला तू कॉम्प्लिमेंट करू शकते, टीम बिल्ड करू शकते. वाय आर यू फोकसिंग ऑन दॅट? लुक ॲट युअर स्ट्रेंथ्स अँड लुक ॲट वॉट यू कॅन डू ऑन युअर स्ट्रेंथ्स. आणि तिथून पर्स्पेक्टिव्ह चेंज. आय स्टार्टेड लेवरेजिंग ऑन वॉट आय एम गुड ॲट. I started leveraging on building customer relationship, communication, analytical skill, using that in the strategy, and using this people development also, which was naturally my strength. So आपल्याला कोणाशी compare करायची गरज नाही आहे. Focus on your strengths, have this self-belief, have very, very big ambitions, and just do it. That's about what I will say. खूप खूप धन्यवाद. Thank you. वेळाभावी विचारता येत नाहीत प्रश्न, कारण आणि बसलो तर आपण अजून 4 तास जातील. खूप ऐकणारं आहे, खूप शिकणारं आहे. तर मला वाटतं आपण इथं आज थांबूया. थँक्यू पाचपेड सर. Thank you very much. Just भरपूर क्वेश्चन्स येत आहेत, पण कारण सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे आणि Yes, सगळ्यांना absolutely. व्हेरी क्लोज टू Absolutely. TLC असल्यामुळं. No. पण सर्व TLCच्या वतीनं तुम्हाला दोघांनाही Oh, salute. please, thank you. No, I would really want to take 1 second here and say very big thank you to Kolhapur TLC for really giving us this opportunity to come and share our story. Big thank you to Parekh sir and Bagwe sir. Sir, you have shaped us, you have shaped our businesses. And again, a very big thank you to so many senior TLCians, Padde Kakayat, Aditya, Mandar and Nashik TLC, every senior TLCian from Kolhapur, you are shaping my future. So thank you very much. Thank you very, very much. मी परीख सरांना आणि दाता सरांना विनंती करते की एक आपल्या परिवाराकडून प्रेमाची एक भेट आहे ती आपण स्वीकार करावे.